पंगे तो सब नूं बराबर दे पे आ, असर किसी ते वध है किसी ते घट है, गल तो इन्नी की वेखण नूं मिल ला दो किसी ने दिल नूं वध लाई है किसी ने घट लाई है, फर्क तो इन्ना ही। राजू जी आओ इधर ला जाओ, कुर्सी दे दो ना जिथे पास ऑन कर दो उधरों आ जाओ कुर्सी ना वो करी यार, अदरवाइज वेरी जी गेट ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, शायद ये तो जरूरी ते इंपॉर्टेंट संवेदनशील मुद्दे ते कोई शायद होर प्रैस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई होनी। कारण इसलिए मैं कह रहा जदों लोकतंत्र की गल होवे, डेमोक्रेसी की गल होवे ते उहनूं खतरे की गल होवे, या पंजाब दे लोकां ने जिहड़ियां अपना मतदान दिता है उस दे नाल खिलवाड़ करन दी गल होवे, या डेमोक्रेसी नूं चैलेंज होवे, ते फिर मैं समझदा कि ना तो इनू छोटे नज़रिए नाल वेख्या जा सकता है ते ना इनू एक शगुफे के तौर पर या जुमले के तौर पर पेश किया जा सकता। और मैं गल तां कह रहा कि पंजाब के इतिहास च कदे इह जी गल सुनने नूं नहीं मिली है कि जदों MLA नूं खरीदन की 25-25 करोड़ तो लैके 2300 करोड़ की गल हो रही है कि खर्चा करके बहुमत खरीदया जा रहा। और मैं अज थोड़े राही एज ए नॉर्मल सिटीजन, अज मैं श्रोमणी अकाली दल का लीडर या वर्कर के तौर पर नहीं, जो लोकतंत्र के हक च ने, जो डेमोक्रेसी नूं बचाउणा चाहुंदे, और एक आम नागरिक के तौर पर मैं ये डिमांड करदा कि ये सारी गल दी इनक्वायरी जो कल हरपाल चीमा साहब ने 11:30 बजे PC की सी, 2 कैबिनेट मिनिस्टर 11:30 हरपाल चीमा नंबर 2 इन कैबिनेट ऑफिशिएटिंग एज CM, समझ लो उन्होंने गैर हाजरी च, और दूजा अमन अरोड़ा साहब 6:30 बजे करते हैं, और बड़े सीरीयस एलीगेशन गंभीर दोष लाउंदे हैं। अज 24 घंटे बीत गए हैं ते थोड़े कोल किसी कोल हले तक FIR की कॉपी नहीं आई है। डेमोक्रेसी खतरे च होवे, MLA की खरीदो फरोख्त की गल हो रही होवे, FIR जिहड़ी पब्लिक डोमेन च होनी चाहिए सी, तुरंत एक्शन की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाना चाहिए सी, वो लुकोई क्यों जा रही है। इसलिए मैं डिमांड करता है कि पता नहीं शायद पंजाब पुलिस या DGP साहब ते किस गल की पाबंदी है या सौ गए है। मैं अज ये बेनती करदा कि सेंट्रल एजेंसीज ED CBI और हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी यदि शुरू होवे इमीडिएटली। दिस इज नॉट अबाउट अ पार्टी, दिस इज अबाउट डेमोक्रेसी। ये लोकां दे, पंजाब दे लोकां दी आस्था दी, विश्वास दी, उन्हां दी ईमानदारा तरीके नाल दित्ती हुई वोट की चुनौती है। इसलिए हर पंजाबी नूं हक है इहदी सच्चाई तक, इहदी असलीयत तक पहुंचण दा।
दूजी गल, वैसे तो पता नहीं थोड़े कोल इन्ना समा होवे कि नहीं होवे, कल दी पीसी अद्धा घंटा पीसी हरपाल चीमा साहब ने की और कहते कि मैं आ 10 MLA गिनाए, मामला एडा गंभीर होवे, नाल पंजाब विधान सभा के डिप्टी स्पीकर जय किशन रोड़ी साहब बैठे होण और ये गल कह रहे हो कि असी DGP को चले होने सबूता समेत विद प्रूफ कि जेड़ी थ्रेट्स, जेड़े फोन कॉल्स ते जेड़े लोगों ने ये सारे तत्था सबूतां नूं लैके DGP को चले पेश करन, 24 घंटे बीत गए, वेयर आर दोस तथ्स, वेयर आर दोस सबूत। तुसी लोगों नूं इस तरह मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि जे तुसी लोगों दे वोटां दे नाल, लोकतंत्र दे नाल खिलवाड़ कर रहे हो, यू आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री देन। क्योंकि पंजाब वो पंजाबी ने जिन्हां ने देश दे खातर कुर्बानियां दित्तियां, जानां वारियां ने, कोई आके उन्हां दी वोट दे अधिकार दा खिलवाड़ करे, उन्होंने किसी ने बर्दाश्त नहीं करना है। तुसी हैरानगी होगी तुहानूं, मैं सारे पत्रकारां नूं, पुलिस दे आला अफसरां नूं फोन करके क्या, मैनू FIR की कॉपी तो दे दिओ भाई, वी हैव अ राइट टू नो कि किसी को FIR की मैनू तो दिती नहीं, कि थोनू मिली जी। इस तो संवेदनशील मुद्दा होवे ते FIR की पब्लिक डोमेन का डॉक्यूमेंट होवे, मिले ना, इस तो ही समझ लो कि दाल च काला नहीं, दाल सारी काली चल रही है। और मैं तुहानू दस देना, जिहड़ी मैं कल PC वेखी, भगवंत मान जी आउणगे और जिमें BMW का झूठ बोलिया ना, जिमें पहला कई झूठ बोले सिक्योरिटी के उत्ते ते होर मुद्दों ते, वो झूठ नवा बोलणगे कि असी सैशन सदन लगे हैं और सैशन सद के कॉन्फिडेंस मोशन लियाउणगे आपदा। भाई पंजाब दे खजाने नाल या पंजाब दी लोकां दी भावना नाल दिल्ली वांगू खिलवाड़ नहीं करन देवांगे। खतरा कित्थों है वो तो दस दिओ, फड़िया किनू, कार्रवाई कीती वो तुसीं दसदे नहीं। जेड़े थोड़े बंदे दा मैं एक दा कल स्टेटमेंट सुनी है, इन्हां दे सत्कारयोग एक MLA जिन्हों ये पेश कर रहा, साडे कहंदे जानबाज सिपाही। कल PC च तुसीं उन्हां दे लफ्ज़ नहीं सुने, मैं तो बड़े ध्यान नाल इन्हां दी गल सुनदा। साडी सरकार है भाई, कट्टर ईमानदार लोकां नूं कहंदा खरीदण नहीं दिता जाऊगा। सारी PC मैनूं लगदा सीगा कांग्रेस नूं नीवा विखाउण लई वध सी कि कांग्रेसी विक गए गोआ वाले, आप वाले खलोते। ओ भाई तुसीं आप दी PR एक्सरसाइज करनी है, होर किसी मुद्दे ते कर लो। वाई ऑन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इसलिए और इल्जाम कीते लाए। ये सत्कारयोग साडे MLA ने, इन्हां दा नाम भी सुभा नहीं, शीतल नाम शीतल है उन्हां दा, शीतल रंगाल जी, यही है ना जी नो, अंगुराल। हुण ये भी कोई सिधरे पद्धरे तो है नहीं एडे। मैं इन्हां दा कढ रहा सी, डाटा तुसीं भी कढ लिओ। आ हैगा नैशनल इलैक्शन वॉच का डाटा। ये भाई साहब ते इन्हां ने कल इल्जाम कीते लाया होम मिनिस्टर साहब ते, यही कहा सी ना, बाबू अमित शाह जी का नाम लेंदे सी कि मैनू उन्हां दे नाम ते थ्रेट। मैं अज अमित शाह जी नूं बेनती करदा कि देश के होम मिनिस्टर तुसीं हो, नैशनल सिक्योरिटी तुहाडे हत्थ 'च है, लोकतंत्र नूं बचाउणा तुहाडी जिम्मेवारी है। पंजाब दी सरकार कुछ करे ना करे, तुसीं इनकुआयरी आपदे हत्थ 'च लो, जां ED नूं दो, जां CBI नूं दो, जां सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कराओ, कुछ इंडिपेंडेंट तरीके नाल करा लो, मगर इहदा सच सामने आना चाहिए कि ये खिलवाड़ हो रहा, कि इहदे 'च सच्चाई भी है। क्योंकि एक कंप्लेनेंट जी की गल की जा रही है, रंगाल साहब, उन्हां ते परचे किहड़े, मैं माड़ा जिहा तुहानूं पढ़ के सुना दिंदा उन्हां दी हिस्टरी। उन्हां ते एक परचा था जी अगवा करन दा, माइनर नूं किडनैपिंग दा। दूजा परचा जी शराब की तस्करी का। तीजा परचा जी अटैम्प्ट टू मर्डर का, जानो मारन की कोशिश। चौथा परचा जी, पंजवां परचा जी जुआ का, गैंबलिंग करते हैं सत्कारयोग ने।
ਪੰਜਵਾਂ ਪਰਚਾ ਜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ 420, मतलब एक नोटा कम नहीं। सतवां परचा झूठे सबूत पेश करना, मतलब ये तो कोई झूठ बोल सकते, ये भी परचा इन्हां ते। अगला परचा जी IT एक्ट साइबर क्राइम, को रह तो नहीं गया वकील साहब, काम था कोई रह ही नहीं गया, इको रह गया ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਈ ਮਾਜਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ, ਬਚਾ ਰਵੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਡਕਸ਼ਨ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਗਰਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਈਨਰ ਗਰਲ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਆਫ ਮਾਈਨਰ ਗਰਲ ਹੈ with intent to secretly and wrongfully confine a person। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੜਾ authenticated ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਸੁਣਾ ਦੀ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਬਾਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਜਾਨਬਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ, ਆ ਲੋਟਸ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੜ ਜਾ, 2 ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਲੈ, ਆ ਵੇਖ ਲੈ, ਆ ਜਾਨਬਾਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਬਾਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ, ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਆ ਤਰਨ ਚੌਕ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਉਂ। ਆ ਦੂਜੇ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ, ਆ ਤੀਜੀ ਫੋਟੋ, ਇਹ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ। ਚੌਥੀ ਫੋਟੋ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਸਵਾਏ ਜਾਪਦੇ ਆ, ਸਾਪਲਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਹ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, भारत माँ की सेवा में बना वो चौकीदार, भारत की शान बढ़ाने हम ले आए, फिर एक बार मोदी सरकार। थल्ले शीतल रंगल जी, भाई तेरे जेड़े पुराने जेड़े रिश्ते हैं ना, और ये भाजपा युवा नेताओं ने मोदी के फैसले का किया स्वागत। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦਬਕਾਊ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵਾਟ ਦ ਹੈਲ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਚੀਟ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ 9 ਪਰਚੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆ ਸੁਣਾ ਦੀ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਵਾਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਵਾਹ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਾ। ਅਰੰਗਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ 2-3 ਕਲਿੱਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਸ ਯੈਸਟਰਡੇ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਸਲੀਪਿੰਗ। ਕਿ ਫੇਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਟਾਈਪ ਇੱਥੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, then they will react. If they are not reacting, then government of India should react, because question ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ, ਫੜੇ ਇਹ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜੋ ਰਚਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਰੀਅਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਖੀ, ਜੋ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤੇ ਐਗਜ਼ੂਬਰੈਂਸ ਜੋ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਨਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ 'ਚ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਦ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੁਸਤੀ ਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਗਈ ਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ,
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਊ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਊ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲੜੋ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਐਟ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਦੀ ਪੀਸੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਗੋਆ ਦੀ, ਪੀਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨਾਲ ਗੋਆ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ। ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ FIR ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਐ ਵੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਭਾਈ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤਗੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ MLA ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਆ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 22-2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ? ਕੌਣ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ? ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ? DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ DGP ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ ਆ? ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮਗਰ ਕੀ ਇਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦਿਸ ਜੋ ਕੈਰੀ ਔਨ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ BJP ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਅੱਗੇ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਲੋ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਰੀਅਲ ਲਾਇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ BJP ਸੀਰੀਅਲ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। 10 ये देखिए थ्रेट जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाद, कल की प्रेस वार्ता के बाद जो थ्रेट आया वो शीतल अंगाल जी को आया, इनको फोन पे दी गई, इनको उन्होंने अटैक करने की कोशिश की कि इनको कहीं ना कहीं ढूंढा जाए और उन पे हमला किया जाए। इन्होंने अपना बचाव किया, इसके लिए भी हम जा रहे हैं। सो बिल्कुल 10 विधायकों को उन्होंने ਇਹ 10 ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ RPG ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਅਟੈਕ ਦੀ,
ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ। ਹਰਪਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਤਾ ਯਾਰ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ। 25 ਕਰੋੜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਦੇ? ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਟਾਲੋ। ਇਸ ਲਈ ਸੌਰੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 25 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ 6-7, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ 6-7 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ 10 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ 35 ਕਹਿ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਸਕੀਮ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਤਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚਗੂਫਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ BMW ਆ ਰਹੀ ਹੈ, BMW ਆ ਰਹੀ ਹੈ। BMW ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮੋਟਰ ਵਰਕਸ। ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਬਰਵੇਰੀਅਨ ਮੋਟਰ ਵਰਕਸ ਹੈ BMW, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕੰਪਨੀ 1 ਲੱਖ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ CEO ਕਰੂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ? ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਕੀ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ? ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ RPG ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਭਾਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਕੁਰੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਕਵੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਪੁੱਛੇ ਨਾ। ਮਗਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ BMW ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਬਾਈ ਦੇ ਵੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿਲ BMW ਇਨਵੈਸਟ? ਆਈ ਸੈਡ ਨੈਵਰ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਟੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਜਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਊ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਊ ਇੱਥੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 2-2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਚਲੋ ਉਹ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਝੂਠ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਆ ਅਗਨੀਪਥ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ? ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ किराए पे भी ऐसा कैसे कर सकते हो कि आप 17 साल में ट्रेनिंग के लिए जाए और 21 साल में रिटायर होकर भूतपूर्व सैनिक बन जाइए 21 साल में? तो ये तो ठीक नहीं है। जिन्होंने देश के लिए ਉਹਨੇ ਘਟਾਤੀ ਮੈਨੂੰ। बहुत ही उल्ट हालातों में काम करना होता है। जब हम अपने बच्चों के साथ सो रहे होते हैं एसी लगाकर, तब वो 50-55 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर और गंगानगर के देश के लिए हमारी भी रक्षा कर रहे होते हैं। जब हम हीटर लगाकर सोते हैं बच्चों के साथ, तो वो कारगिल की पहाड़ियों में -20 डिग्री में काम कर रहे होते हैं। क्या आप उनको किराए पे रखोगे कि आ जाओ जी 4 साल के बाद आपको भूतपूर्व सैनिक बना, साबका बना देंगे? ये नेता तो कभी रिटायर नहीं होते हैं, सिर्फ जनता ही रिटायर होती है, और वो भी सैनिक। इसका विरोध करते हैं हम। ऐसा नहीं चाहिए हमें। फौज किराए पे नहीं चाहिए,
फौज का मतलब फौज है, ये खुद ये गांव, इस गांव के बहुत से लड़के फौज में हैं, वो ਕਹਿੰਦਾ शहीद हुए हैं। ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, 21 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ। all deputy commissioners, आप भगवंत मान जी कह रहे हैं, all deputy commissioners were directed to provide complete support to army authorities for recruitment of Agniveers in Punjab. Any laxity shall be viewed seriously. Every effort will be made to recruit maximum number of candidates into the army from the state. ਯਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀ ਇਹੀ ਝੂਠ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ BMW ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਚੀਮਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਖੀ ਚਲੋ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭਾਊ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਨਾ ਦੇਣ, ਸਾਬਕਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। MLA ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਡੀਸੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ ਦੀ ਡੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੇ ਕਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ। ਟਵੀਟ ਹੈ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਿਆ ਰਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੌਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ 10 ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਜਾਂ 35 ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 6 ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, 7 ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ 35 ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ 10 ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘਾਣ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਆਫਰ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ 2500 ਕਰੋੜ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ। 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 1375 ਕਿਹਾ ਸੀ। 1375 55 MLA ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟ ਪੱਕੀ ਗਿਣ ਲਏ 1375। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ 1400 ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ 2300 ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬੜਾ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੱਲ PC ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਫੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਘੇਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਘੇਰਦੇ ਆ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਘੇਰੂ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਭਰੋਸਾ? ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਨੰਬਰ 2 ਇਨ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। BJP ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹਿ ਕੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ FIR ਮੰਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਡਸ ਐਨੀ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਸਨ ਹੈਵ ਦੀ FIR ਕਾਪੀ? ਨੋ। ਤੇ ਜੇ ਐਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਹਵਾਲਾ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਆਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਡ ਹੋਵੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ 'ਚ ਜਰਮਨੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਲਵਾਈ ਕਿਹਨੇ, ਕਿ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦਾ, ਜੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੀ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਗਏ, ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਗਏ, ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਗਏ। ਭਾਈ ਉਹ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕਣ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਐਵਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦੈਟ ਯਾਰ। ਐਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰਾਜਮੀ ਤੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਆਪ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਮ? ਕਿਉਂਕਿ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ FIR ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਛੂ ਮੰਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਕੀ ਗੱਲ। ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਦਲਜੀਤ ਖਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 84 ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, 84 ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ। ਉਹਨੇ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ, ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।